पावन पतित पावन प्रभु नाम तुम्हारे प्रभु नाम तुम्हारे रख ले हो मोहे निर्गुण आरे 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 लोभ मोह मगन अपराधी करणहार की सेव ना साधी लोभ मोह मगन अपराधी करणहार की सेव ना साधी तू दाता कलगियां वाले तू दाता प्रभु अंतरजामी काची दे मनुख अभिमानी तू दाता प्रभु अंतरजामी काची दे मनुख अभिमानी आ वड्डी दात जे गुरु गोबिंद सिंह जी कोलों ए मंगियो हर वीरवार आउण वाला बच्ची बच्चा साडी कच्ची मनुख दे विचों अभिमान कढ दिओ ਇਹ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੌੜੀ ਚੜਾ ਦੇ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ ਐਡੀ ਭੈੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਢਿੱਲਾ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਢਿੱਲਾ ਰਿਹਾ ਆਖੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੜੀ ਪਈ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਇਹਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ
ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਢਿੱਲਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਆ ਸੰਗਤ ਚ ਆ ਕੇ, ਬਸ ਉਹ ਪਛਾਣਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਢਿੱਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਿਮਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰਕ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਕੋਈ 9/9 ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੋਈ 9/9 ਹੈ, मैंने उन्हें भी नहीं छोड़िया। महाराज 75 साल उम्र है, 75 साल भी 4.5 उठते हैं। आखो साथ देह रोगता विच आ बैठी नाल। अज अरदासां करो बच्चे वाले। ये शब्द मैं तां लाया, अज नवा सबजैक्ट शुरू होना है ते सतगुरु मैं तो बचा लई बूटे नूं, मैं तो बचा लई बोलण वालियां नूं, सुणन वालियां नूं। गल नूं समझियो। किसे दा शरीर ठीक नहीं, ये तां भी बड़ी पई है। शरीर दे रोग तां भी बड़ी पई है। किसे कोल बहुत अमीरी है, ये तां भी बड़ी पई है। वो गरीब कोल ते ना बड़े, किसे को बहुत ही गरीबी बड़ी तां भी पई। तुहानूं नहीं पता मैं गुजारा किवें कर रहा। आखो सतनाम। वो नाल बड़ी पई है। बाबा जी ये कच्ची दे पक्की बना दिओ। तू दाता प्रभ अंतर जामी, काची दे मनुख अभिमानी। स्वाद बाद ईरख मत माया, इन संग लाग रतन जन्म गवाया। दुख भंजन जग जीवन हर राया, सगल त्याग नानक सरणाया। सगल त्याग नानक सरणाया। मंगो जी राख ले हो मोए नेर गुणयारे, राख ले हो मोए नेर गुणयारे, राख ले हो मोए नेर पतत पावन प्रभ नाम तुम्हारे। पतत पावन प्रभ नाम तुम्हारे, राख ले ओ मोहे नेर राख ले ओ मोहे नेर गुणया। राख ले हो मोहे
राख ले हो मोए नेर गुणयारे, राख ले हो नेर गुणयारे, राख ले हो मोहे नेर रख ले रख ले गो जे हर वीरवार इस बूटे का हिस्सा बनते हो, तरले पा पा के गुरु गोबिंद सिंह कोलों मेरे लिए भी अपने लिए भी ये दात झोली च पवायो, यही असली रखना है। केड़ी दात? मन नीवा रखना जी साडा, बाजा लिया साडा मन नीवा रखना जी, मत उच्ची रखनी जी, मन नीवा रखना जी, मत उच्ची रखनी रखनी दूजी वारी, मन नीवा रखना जी, मत उच्ची रखनी जी, मन वड्डी दात जे नीवा जी, मत उच्ची रखनी जी, भावें मैं नूह हां भावें सस हां भावें जवाई हां भावें पुत्तर हां, गुरु गोबिंद सिंह जी ये वड्डा गुण झोली च पाया, मन नीवा रखना जी, मत उच्ची रखनी जी, मन नीवा रखना जी, मत उच्ची रखनी, भैणा बोलो मन नी, ओनू हाजर समझ के मंगना है। आ लोड़ है अज दे समय दी, अग लगी पई है, मैं दी अग लगी पई, मन नी मन नीवा रखना जी, हाँ मन अत लोड़े अत लोड़े। जिन्हां दा हुणे नां लिया भाई जसविंदर सिंह जी ने, बाबा ईश्वर सिंह जी का जन्म दिहाड़ा लंघिया ए हफ्ते, बीते हफ्ते जो बचन सुने जोड़ा गुआचा दूजा भी झोली च दूजा जोड़ा पाता। ये जन्म दिहाड़े ते मैं झोरड़ा गया, 25 रात सी शायद 25 मार्च ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ 25 ਮਾਰਚ ਰਾਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਭਾਈ
ਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। 10-12 ਮਿੰਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਕੋਈ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਝੋਰੜਾ ਨਾਨਕਸਰ ਜਾਈਏ ਖੰਡ ਲੈ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਲੈ ਜੀ ਦੀ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੂਜਾ ਥੋੜਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੋ ਬਣਨੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੁੱਖ। ਕੋਈ ਬਿਸਕਟ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਉਹ ਲਿਆਇਓ ਕੋਈ। ਆਖੋ ਸਾਧੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, 2 ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ, ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ। ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ। ਬਾਬੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ 50 ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ, 100 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 500 200, ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਭੇਟਾ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਗੱਲ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਸੁਣਿਓ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜ ਫੂਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਕੱਢਤਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਸਭ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛਾਂਗੀ ਦਾ ਨਾ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਛੂੰਗ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਾਨੇ ਕਈ, ਪਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵੇਖਿਓ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵੇਖਿਓ, ਨਿਮਰਤਾ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵੇਖੋ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਹਉਮੈ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸਭ। ਮੈਂ ਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂ। ਬਰੀਕੀ ਕੀ ਕੱਢੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਹੱਥ ਇਸੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਭੇਟਾ। ਇਹਨੇ ਪੜ ਸੁਮਨੀ, ਇਹਨੇ ਜਪਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦੀ? ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਲੈ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਐ, ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇੰਜ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਓ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਅਸਲੀ ਵਣਜ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਐਸੀ ਗਰੀਬੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਰੋਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਮਿਲੇਗੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੈਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਮੇ ਆ ਜੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਆ ਜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂ। ਕਰਵਾ ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਗਲੇ ਸਾਲ
ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਆ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਫੜਨੀਆਂ। ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਓ, ਜਨ ਕੇ ਸੰਗ ਜਿਤ ਆਵੇ ਨਾ। किसी ने पूछा तेरा घर बार कितना, किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना, किसी ने पूछा तेरा कारोबार कितना, किसी ने पूछा तेरा संसार कितना, किसे विरले ने पूछा तेरा गुरु नाल प्यार कितना। गज के आखो ये ओ घर है, गल दी बरीकी लियो। बाणे दी भी होमे आ जाती, अमृत वेले जागण दी भी हथ खड़े करके मैं नहीं प्रवानगी दिती, इहदी भी होमे वो भी कढ़ दी। कहंदे ये हथ खड़े उस ही करने चंगे काम लई, खड़े करन च भावना रखनी मैं हारिया हाँ। आखो साधना, हारिया बंदा हथ खड़े करदा है, मैं हारिया मेरे हथ खड़े ने अगले साल करवा लियो। आखो साधना। मन नीवा रखना जी, मत उच्ची रखनी जी। मन नीवा रखना जी, मत उच्ची रखनी जी। मन राख ले हो मोहे नेर गुण यारे, राख ले हो मोहे नेर गुण। हाँ राख ले हो मोहे गुण यारे। मोह निर्गुण यारे, निर्गुण यारे। मोह निर्गुण यारे, मोह निर्गुण यारे। मोह निर्गुण यारे, मोह निर्गुण यारे। अज नवा सबजैक्ट पिता जी सेवा लैन, ਇਹਦਾ सबजैक्ट का नाम है माँ दे फर्ज। आखो सतनाम। ये पहला शब्द सारा बेनतियां बिच कि महाराज जी कृपा करियो, बख्शिश करियो। सारी संगत बहुत प्यार दे नाल तेरह बारी वाहिगुरु कह के असीस दियो, शुरुआत हो सके। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
ਤਿਨ ਤਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਮਾਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਂ। ਤਿਨ ਤਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਤਿਨ ਤਨ ਜਣੇ ਦੀ ਤਿਨ ਤਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਤਿਨ ਤਨ ਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਆਪ ਲਿਏ ਲੜ ਲਾਏ दर दरवेश से। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से। तिन तन जने दी माओ आए सफल से। तिन तन दिलों मोहब्बत जिन से ही सच्चिया। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे। रते खुदाए रंग दीदार विसरिया। जिन नाम ते पोए पाथी। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश। तिन तन जने दी माओ आए सफल से। परवदगार अपार अगम बेअंत तू। जिन्ना पछाता सच चुम्मा पैर मुँह। तेरी पनहे खुदाए तू बख्शंदगी। शेख फरीद खैर दीजे दीजे। तिन तन जने दी माओ आए सफल से। हाँ तिन तन दी माओ आए सफल से। हाँ तिन तन जने दी माओ तिन तन सफल से। तिन तन जने दी माओ आए सफल से। तिन तन सारी संगत गुरु नानक दा घर सब तो बड़ा घर प्यारा घर जिदी सड़क सीधी सचखंड जाती है। ओदी मेहर ने बूटा लाया।
ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਕਰਣ ਮਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ। ਨੀਂਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾੜਾ ਗਿਆ, ਸਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਤਜ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਕਿਉਂ ਆਈ, ਮਹਾਮੋਹਨੀ ਦੂਤਾਂ ਲਈ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੋਹ ਲੈਣਾ, ਮਹਾਮੋਹਣੀ ਦੂਤਾਂ ਲਈ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੀਂਦਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮਿਸਾਲ। ਹਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਂਦ ਘਟਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, 10-10 ਘੰਟੇ ਨਾ ਸੌਵੋ, 9-9 ਨਾ ਸੌਵੋ, 8-8 ਨਾ ਸੌਵੋ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦੜੀ। ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸੇ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖਦੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖਦੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਦੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆਈਏ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ 5-6 ਘੰਟੇ ਨਰਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਭੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ। ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਭੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ। ਆਏ ਨਾ ਸਕਾਂ ਤੁਝ ਕਨ ਪਿਆਰੇ, ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾਂ ਕੋਏ। ਆਏ ਨਾ ਸਕਾਂ ਪਿਆਰੇ, ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾਂ ਕੋਏ। ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦੜੀਏ, ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਮਤ ਛੋ ਦੇਖਾਂ, ਮਤ ਛੋ ਓਏ। ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ, ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ, ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ।
ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੁੱਤਿਆਂ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਆ ਨੀਂਦ ਭਲੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆ ਨੀਂਦ ਭਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਵੀਰਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਝ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਐਡਾ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਰਾਤੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਨੀਂਦਰ ਜਾਗਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਤੋਂ। ਕਿਆ ਸਵਣਾ ਕਿਆ ਜਾਗਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਕਿਆ ਜਾਗਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਪਰਮਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ 300 ਸਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਿਖਣ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਕਾਰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਫਲਾਣੀ, ਵੇਰੀ ਨਿਕਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਠ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਤੇ ਦਿਨੇ ਫਿਰ ਕੰਠ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੁੜਬੜਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਰ ਹਲਕੇ ਆ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਬੁੜਬੜਾਉਂਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੀ ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਵਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨੇ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਤੇਰੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਹੋ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੋੜਾ ਪਵਾ ਦਿਆਂ। ਨੀਂਦ ਹੈ ਨੀ। कबीर सुपने हूँ बरड़ाए के, सुपने बरड़ाया अंत न सिफती कहना मुल गुण मुल बपा। कबीर साहब कहते ओदी किड्डी क वड्डी जगह। कबीर सुपने हूँ बरड़ाए के, जे मुख निकसे राम, ताके पग की पन ही, ताके पग पग दा अर्थ पैर थे, पन ही जुती, ताके पग की पन ही मेरे तन को चाम। कहते मैं अपने शरीर दी चमड़ी दियां ओनू जुत्तियां बना दे जोड़े। जदों मैं बीबी नू पंक्ति सुनाई मैं क्या इत्ते वहम नहीं लोड़, ये ते खुश हो खुश कि तेरे बच्चे ते कृपा इस तरह की नींद नूं भला कह जिहदे नींद च भी बाणी चले। आखो सतनाम। जिहदी नींद च भी बख्शियां रूहां दे ते सतगुरां दे दर्शन होण, ते जिहड़ी नींद विकारां नावलां च ओ फिर महामोहनी दूतां लाई।
ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ। ਥਾਲੀ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪਹਿਰੇ ਖਾਏ, ਜਿਉਂ ਕੂਕਰ ਜੂਠਨ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਥਾਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਰੋ ਕੜਾ ਭੇਟਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੂਲੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਦਾਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਥਾਲ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਸਤਰ ਦੂਰ ਕਰੂ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਬਚਨ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗੁਣ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਪਿਆਰ ਤੇ ਖੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ WhatsApp ਤੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਮਸਜਿਦ, ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ। ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਤੋਂ। ਉਧਰੋਂ ਉਹਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀਰ ਜੀ 20 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋ ਲੈ ਲੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਰਿਆ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਉਹ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਸੀ, 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਹੀ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਛਕਣਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਕਿਉਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀ। ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਇਹ ਕੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਲੈ ਆਓ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ। ਆਈ ਥਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪਹਿਰੇ ਖਾਏ, ਜਿਉਂ ਕੂਕਰ ਜੂਠਨ। ਥਾਲੀ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੜਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੜਾ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 5 ਵਾਰੀ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਜ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਓ ਦੀ ਝੋਰੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਥਾਲ ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇ ਦਾਤਾਂ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਇਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ? ਤੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਮੀ ਵੀ ਦੂਰ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟੀ। ਇਹ
ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਆਈ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਤੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਇੰਜ ਹੀ ਛਕਿਓ, ਕੜਾ ਭੇਟ ਕਰਕੇ 5 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਛੋਟੀ ਅਰਦਾਸ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ? ਹੁਣ ਕੂਕਰ 'ਚ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੂਕਰ ਕੁੱਤਾ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਢੇਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾ ਖਾਦਾ ਪੈਦਾ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਿੰਨ ਕਾ ਖਾਦਾ ਪੈਦਾ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਹਰ ਰਾਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 2 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਤੇ ਆਣਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸਣ ਲਾਇਆ, ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕੋਈ ਉੱਠੇ ਨਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਉੱਠੇ ਨਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਹੋ ਜੂ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ। ਆਣਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਏ। ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ 2 ਹਿੱਸੇ। ਆਖੋ ਸਾਥ। ਸਿਰ ਮਕਾਨ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਮੇਰੀ ਜੀ ਕੋਠੀ ਏ ਫਲਾਣੀ ਐਵਨਿਊ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ? ਕੀ ਪਤਾ? ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਵਨਿਊ ਹੈ 200 ਗਜ ਦੀ। ਪਤਾ ਜੇ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵਨਿਊ ਵੱਡੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਲਾਈਟ ਜਗ ਕੇ ਤੂੰ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੈ ਕਰ ਸਾਧਨ ਸੇਵੀਏ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਏ। ਜੈ ਕਰ ਸੇਵੀਏ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਏ। ਜਿਸ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਂ ਘਰ ਮਰਹਟ ਬਖਰੇ ਭੂਤ ਬਸੇ ਮਾਰਾ 3 ਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਏ, ਉੱਥੇ ਭੂਤ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਭੂਤ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਦੀ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਮਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੋੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲੇ, ਆਖੋ ਸਾਧ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਂ
ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਂਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਫੀਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਚੱਲਣਾ ਆਪਾਂ ਗਰਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ, ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਂ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨ ਵਸਿਓ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨ ਵਸਿਓ। ਮਾਤ ਕੀ ਜੇ ਘਰ ਪੰਜਾ, ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀ ਜੇ ਘਰ ਪੰਜਾ, ਮਾਤ ਕੀ ਜੇ ਹਰ ਬਾਂਝਾ, ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀ ਜੇ ਹਰ ਬਾਂਝਾ। ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀ ਜੇ ਘਰ ਪੰਜਾ, ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀ ਜੇ ਘਰ ਪੰਜਾ। ਮਾਤ ਕੀ ਜੇ ਹਰ ਬਾਂਝਾ, ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀ ਜੇ ਹਰ ਬਾਂਝਾ। ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤਿੰਨ ਮਾਤ ਕੀਜੇ ਹਰ, ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਂਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸੇ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਏ, ਧਨ ਸੋ ਮਾਤਾ ਜਿਨ ਜਨ ਜਣੇ, ਧਨ ਸੋ ਮਾਤਾ ਜਿਨ ਜਨ ਜਣੇ। ਧਨ ਸੋ ਮਾਤਾ ਜਿਨ ਜਨ ਜਣੇ, ਧਨ ਸੋ ਮਾਤਾ ਜਿਨ ਜਨ ਜਣੇ। ਧਨ ਸੋ ਮਾਤਾ ਜਿਨ ਜਨ ਜਣੇ। ਧਨ ਸੋ ਮਾਤਾ ਜਿਨ ਜਨ ਜਣੇ। ਉਹਨੂੰ ਧਨ। ਤੇ ਜੇ ਔਲਾਦ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਜੈ ਕੁਲ ਪੂਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੇ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਜੈ ਕੁਲ ਪੂਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੈ ਕੁਲ ਪੂਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ। ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨਾ ਭਈ ਮਹਤਾਰੀ। ਵਿਧਵਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਈ ਮਹਤਾਰੀ। ਮਹਤਾਰੀ ਮਾਂ, ਮਹਤਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਧੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਵਿਧਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅਗਾਂਹ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ, ਪਰ ਕਰਨ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਲਣਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਗਰਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਗਰਭ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਔਲਾਦ ਦੀ। ਇੱਛਾ, ਔਲਾਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਹੋਈ ਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਲਵਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਰਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗਰਭ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੱਚਾ, ਇੱਛਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਛਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾਤ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਛੂਹ ਲਵਾਂ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਰਮੈਣੀ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਮਹਿਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਈ ਪਿਆਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਹਾਬਲੀ ਪੋਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਯਾਰ, ਮਹਾਬਲੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਰਾਈਟਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲੇ। ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੋਤਰਾ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਮਹਾਬਲੀ ਧਰਮ ਯੋਧਾ ਧਨੁਸ਼ ਧੁਰੰਧਰ, ਧਨੁਸ਼ ਧੁਰੰਧਰ, ਧਨੁਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਚੌਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸੂਰਮਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲੇ ਆਜਾਨ ਬਾਹੂ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਿਰ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਜਾਨ ਬਾਹੂ, ਬਾਹੂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਾਂ, ਆਜਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਿਰ ਐੜੇ ਨੂੰ ਆ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਲੱਖਾਂ ਬਾਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਯਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂ। ਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼, ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਗਰਭ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਛਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ? ਇਹ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਤਿਰਵੈਣੀ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੋਤਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਹਾਬਲੀ, ਆਜਾਨ ਬਾਹੂ, ਧਰਮ ਯੋਧਾ, ਧਨੁਸ਼ ਧੁਰੰਧਰ, ਮਹਾਬਲੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਚਨ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੀ? ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ? ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪਕੜਨ ਵਾਲੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰੂਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੀ, ਆਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਬਹਿ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਵਨ ਕਰੋ।
गल समझियो, अजे इच्छा प्रगट हुई। उदों गुरु दर्जा नहीं सी मिलिया तां आद बाणी बोले, आखो सतनाम। माता नानकी जी कहते त्यार, उतली सेवा भी गुजरी माता जी निभाण गए, सरवण भी असी भी बैठा के बिच। ऐ समझो जे इच्छा प्रगट हुई है। पावन स्वरूप दा प्रकाश किया गया, पिता जी ने प्रबंध कराया। और ये सारी बाणी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ 2-2 ਘੰਟੇ ਰੋਲ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਪਾਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਆ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਠੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਠੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ। ਆਹਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਰਾਏ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਰਾਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੂਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿ, ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਠ। ਇਹ ਆਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਖੰਡ ਚੱਲਿਆ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਵਧੀਆ, ਨੂੰਹਾਂ ਲਈ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੋਲਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਲਈ, ਨੂੰਹਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਓ। ਅਜੇ ਇੱਛਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਔਲਾਦ ਦੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਵੱਜ ਗਏ ਚੌਂਕੜੇ। ਆ ਕਿੱਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਰਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਛਾ ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਾਲ ਡੇਢ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾ ਜੀ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਫਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕੰਠ 'ਚ, ਕੀਰਤਨ 'ਚ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀਰਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਟੱਪ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੱਚਾਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਆ ਵੀਰਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਟੱਪ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਜਲ ਛਕਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੋਲੇ ਮਾਂਜਦੇ ਜਾਂ ਗਲਾਸ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਹ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਟ ਤੇ ਲਾਨੀ ਸਾਂ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੇ ਇੱਛਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਔਲਾਦ ਦੀ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਜੂਠ ਧੋਣ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕੋਈ ਦੇਵ ਸਭਾ ਚੋਂ ਦਾਤ ਭੇਜੀ। ਮੈਂ ਪਿਓ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ। ਆਖੋ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਅਜੇ ਇੱਛਾ ਗਰਭ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਬੱਚਾ। ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇੰਜ ਪਾਠੀਆਂ ਤੋਂ ਰੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਬਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾੜਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਅਜੇ ਇੱਛਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਧਰ ਤੇਰਾ ਮੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਤਾਤ ਮਾਤ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ। ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਦਾ, ਬੋਬਿਦ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਦਾ, ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਬ ਆਇਸ ਮੋਹਿ ਦੀਆ, ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਵਾਲਾ, ਹਾਂ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ, ਇਹ ਬਾਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਬ ਆਇਸ ਮੋਹਿ ਦੀਆ, ਇਹ ਬਾਜਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਰਾਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਰਾਧਣਾ ਕੀਤੀ, ਆ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਰਾਧਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੇਮਕੁੰਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੁੱਖ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਜਬ ਆਇਸ ਮੋਹਿ ਦੀਆ, तब हम जन्म कलू में लिया, तिन धन जाने दी माओ आए सफल से, तिन ਧਨ ਜਨੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ, तिन धन जाने दी माओ आए सफल से, तिन ਧਨ ਜਨੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ, ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ, ਤਿਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ, ਤਿਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਆ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਇੱਛਾ ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਪੱਕੀ ਸੰਗਤ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੱਕੀ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਣਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੇਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਇਓ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏ। ਮਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਆਓ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ, ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ, ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ
ਬੋਲੇ